मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9th बच्चों। बेटे कल असी अपने कवि फिरोजदीन शर्फ दीयां दो कवितावां पढ़ियां। मैं पंजाबी ते माँ दा दिल। अज असी अगला कवि शुरू करन जा रहे हैं जिसका नाम है गुरमुख सिंह मुसाफिर। बेटे मुसाफिर दे जन्म बारे पहला देख लीए। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਜਨਵਰੀ 1899 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਅਦਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ते पंजाब के मुख मंत्री भी रहे। ਗਿਆਨੀ गुरमुख सिंह मुसाफिर होरां दी आरंभिक कविता धार्मिक है ते देश भगती का अंश भी वधेरे है। इन्हां दी बहुती ਸਾਹਿਤਕ रचना जेल समय दी है। आपने कविता तो छुट कहानियां अते विचार भरपूर वार्तक भी रची। इन्हां दियां प्रसिद्ध रचनावां ये हन प्रेमबान, जीवन पंथ, मुसाफरियाँ, सस्ता तमाशा, गुटार, गांधी गीता आदि। तुहाडी इस किताब दे विच ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा उन्हां दी कविता दर्ज की गई है जिसका नाम है कीड़ी। कीड़ी तुसी देखी होनी है, बहुत छोटा जिहा जीव है कीड़ी, जिहड़ी बेटे अपनी पेट की खातर लगातार चलती है ते उहदी हिम्मत ਨੂੰ ही कवि ने इस कविता ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ है कि ਉਹ एकजुट हो के अपनी चाल हौली हौली चलती रहती है। अपनी चाल ਨੂੰ कभी भी नहीं ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ही ਉਹ अपने वास्ते अपने औखे टाइम ਲਈ अपना राशन ਜਿਹੜਾ इकट्ठा कर ਲੈਂਦੀ है, नहीं तो ਉਹ ਭੁੱਖੀ मर जावे। इस करके उन्हें ਉਹਦੀ धीरज ਜਿਹੜੀ चाल है, तोर है, ਉਹਨੂੰ ना ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ना ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ਉਹ ਕਾਲੀ नहीं ਪੈਂਦੀ कि मैं ਭੱਜ के किते पहुँच जावां, अपनी चाली ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ है। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਘ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। कवि कह रहे ने बेटा पहला प्रसंग आना है, प्रसंग सहित व्याख्या तुसी करनी है दी ते व्याख्या मैं तुहानू पैरियां च लिख के नहीं भेजनी, तुसी खुद करनी है। मैं सिर्फ तुहानू केंद्री पा भेजने है। व्याख्या मैं करवा रही हाँ, ध्यान नाल अपनी वीडियो सुनना है तो तुहानू MBD की लोड़ नहीं पेगी। इहदे विच्चों ही तुहानू पता लग जाएगा कि इन्हां सतरां दी की व्याख्या है। प्रसंग इदां आएगा कि ये काव्य सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ कवि गुरमुख सिंह मुसाफिर दी कविता कीड़ी विचों लईआं गईआं हन। मैं तुहानू पहलां भी शुरू तो ही कह रही हाँ कि जदों भी असीं अपने प्रसंग लिखना है उहदे विच 3 कक्के दर्ज होने चाहिए ने। कक्का किताब, कक्का कविता ते कक्का कवि। फिर तुहानू प्रसंग के पूरे नंबर मिल सकणगे। तिन्नां चों एक भी चीज़ घट हो जाएगी तो नंबर कट्टे जाणगे। हाँ जी, प्रसंग का पता लग गया। हुण असीं करिए व्याख्या। पहले पैरे दी कर लैंदे आ। पहलां वधदी जावे तांघ किसे विच वधदी जावे, किधरों भिनक पई भोरे दी, एक दूजी नूं खबर पहुँचावे, वधदी जावे। बेटे अपनियां अखां दे सामने तुसीं कीड़ी दा एक दृश्य पेश कर लो भी वो किवें करदी है। उस तरह ही कवि ने गल कीती है। कहंदा वधदी जावे भाव अगांह नूं चाई जावे, तांघ किसे विच कुछ मतलब लैन की इच्छा वास्ते वो गांह वध रही है, कुछ प्राप्त करन की इच्छा वास्ते वो गांह वध रही है। किधरों किसी पास्यों भिनक उन्होंने खबर मिल जाए, भिनक हुंदी है खबर मिलनी, खबर मिल जाए पई भोरे दी भी कुछ है, किसी पासे कुछ है तो वो कहता एक दूजी नूं खबर पहुँचावे। जो उन्होंने पता लग जाता है कि जो कभी खबर मिलती है उन्होंने कि इस पासे कुछ है तो एक दूसरी नूं खबर दिंदियां कि मेरे पिछे आ जा, असीं उत्थे चलीए। फिर उनकी देखो उनका तुसी कह सकते हो डिसिपलिन किन्ना हुंदा कि वो लाइन च जांदियां ने, कभी भी लाइन नूं तोड़दियां नहीं है।
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਦਮ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਹੋ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਗੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਜਾ ਭੋਜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਔਖੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔੜ ਸੌੜ ਲਈ ਕਰੇ ਤਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਔੜ ਸੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹੌਲੀ ਪਰ ਹਫਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵੇ, ਹੁੱਟਿਆਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਦਿਸਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀੜੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁੱਟਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਕਿਆਂ। ਮੰਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਦੂਰ ਦਿਸਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦਿਖੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਪੈਣ ਨਾ ਕਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਦੀਆਂ ਚਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 100 ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੰਮਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇ ਸੜਾਂਦ ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਆਵੇ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਰਾਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਥਿਆਇਆ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੂਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਜਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਢੂੰਡੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਦੀ, ਮਿਲਮਾ ਉਦਮ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ 4-5 ਜਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਦੀ, ਮਿਲਮਾ ਉਦਮ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਮ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੀੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ।